في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالآي ضياء في صدري يزداد على الظلمة ألقا غصت بها في بحر حاني ما بين أسام ومعاني أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا وبه في السيرة ما يشهد من نهج المختار محمد كم دل على الخير وارشد كي ندرك بالهدي الحقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي والتوفيق أضاء حياتي في هدي وأنار الطرق وسمت في الخيرة أيامي وتجمل قولي وكلامي من عذب معين الإسلام أحسنت النية والخلق فالحمد إلى الله تعالى من جاد بخير يتوالى للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى فالحمد إلى الله تعالى من جاد بخير يتوالى للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے اس ادبی نشست کی صدارت ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز اور قوم کے درد رکھنے والے ادب سے شغف بھی ہے اور بے شمار صلاحیتوں کے مالک میری مراد عالی جناب پرنسپل خالد خان سر سے ہیں۔ صدر جلسہ کے لیے موضوع شخصیت میں نے سر کا صدارت کے لیے نام پیش کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھی جو ہے وہ اس کی تائید کریں۔ محترم خالد صاحب کا صدارت کے لیے جو نام پیش کیا گیا ہے میں اس بات کی تائید کرتا ہوں۔ اس جلسے کی شروعات اس پاک ذات کے نام سے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ پھلوں کے اندر مٹھاس اس نے دی، پھولوں کی خوشبو میں وہ ہے، رات کی تاریکی میں اسی کا سما ہے، دن کے اجالوں کی روشنی میں اسی کا نور برستا ہے۔ وہی خالق ہے دونوں جہانوں کا، وہی مالک ہے زمین و آسمانوں کا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے اس نشست کا آغاز کرتا ہوں۔ دعوت سخن دیتا ہوں مولوی محمد منشی صاحب کو کہ وہ آئے اور اس جلسے کی ابتدا تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. مجھے ہمارے ایک ساتھی دیوان یوسف صاحب کی ایک حمد ابھی زبان پر یاد آ گئی کہ دل کی حسرت نکال دے یا رب، دل کی حسرت نکال دے یا رب، اپنا ڈر دل میں ڈال دے یا رب، مجھ کو ایسا کمال دے یا رب، دنیا جس کی مثال دے یا رب، ہر برائی سے روک کر مجھ کو، ہر برائی سے روک کر مجھ کو تیرا ذکر و خیال دے یا رب، ہر قدم پر نزول کر خوشیاں، ہر مصیبت کو ٹال دے یا رب، اور بحر عصیاں میں ہوں جو غوطہ زن، بحر عصیاں میں ہو جو غوطہ زن، ان کو باہر اچھال دے یا رب، اور تجھ سے یوسف کی التجا بس یہی ہے، تجھ سے یوسف کی التجا بس یہی ہے، سب کو رزق حلال دے یا رب. آخری شعر جناب یوسف دیوان صاحب جو ہمارے مدنی اسکول کے بہت ہی قابل استاد ہیں اور بہترین شاعر ہیں، بہت اچھی نظامت کرتے ہیں، ان کا یہ شعر میں اکثر گنگناتا ہوں. بہت اچھا شعر ہے کہ تجھ سے یوسف کی التجا ہے یہی، سب کو رزق حلال دے یا رب، سب کو رزق حلال دے یا رب. تو خیر یہ تو کلام پاک سے ہم نے اپنے اس مختصر سی مجلس کا آغاز کر چکے ہیں. بقول شاعر وسیم بریلوی کا ایک شعر صدیق صاحب مجھے ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ تم آ گئے ہو تو چمکنے لگی ہے دیواریں، تم آ گئے ہو تو چمکنے لگی ہے دیواریں، ابھی ابھی تو یہاں پر بہت اندھیرا تھا. اور ایک شعر اسی بحر میں ہے کہ تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے. تو آج کی اس ہاں یہ میرا مراد جو ہے وہ سر کی طرف بھی تھا، آبروئے صدارت کی طرف میرا تھا کہ زمین پر چاند کہاں روز روز اترتا ہے. واقعی آج کی اس نشست کو ہم نے ادبی نشست بنانے کی حتی الامکان کوشش کی ہے. حالانکہ میں اردو کا ایک ناچیز سا بندہ، میرے سامنے بڑے بڑے رتی مہارتی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب صدیق عمر صاحب، عمر ان کا تخلص ہے، اور بھی بڑی بڑی شخصیتیں ہمارے درمیان اس جلسے کے اندر. مولانا امین سناسرا صاحب ویسٹرن اسکول کے روح رواں ہمارے درمیان ہے. جناب سید شریف صاحب الفلاح اسکول کے معلم، یہ بھی ہماری جلسے کے اندر رونق بخشے ہیں. اور ان کے تعلق سے الحمدللہ ابھی ایک انکشاف ہوا کہ آئٹا کے لیے پورے مہاراشٹر کا صدر انہیں منتخب کیا گیا. ہم تمام ان کی دل کی عمیق گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور انہیں خوب خواہشات سے نوازتے ہیں. مولانا نور اللہ خان صاحب ریٹائر پرنسپل BMC میونسپل اردو اسکول، آج بھی یہ جوان نظر آتے ہیں. ان کے بازو میں ان کے ہم نام نور الامین سر، یہ بھی میونسپل اردو اسکول کے ریٹائر پرنسپل صاحب، اور آپ جن کی بہت ہی سریلی آواز سے تلاوت کلام پاک سے جن کا آغاز ہوا، مولانا محمد منشی صاحب، یہ ہمارے شاگرد بھی ہیں. مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مدنی اسکول سے ایسے اساتذہ کی نگرانی میں ایسے شاگرد بن کے نکلے ہیں. یہ ہے ہمارے سب سے ہینڈسم نوجوان ابھرتے ہوئے والی بال کے بہترین پلیئر، اچھے ٹیچر، بہت مخلص دوست ہمارے ممتاز سر چوپڑا سے تعلق رکھتے ہیں.
तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ था मज़हर सर का। मैं तारुफ ये हमारे मज़हर सर, इनकी शख्सियत हमारे लिए मशहूर रहा है। इस उम्र में भी सर का जोश, जज्बा, जुनून ये काबिल है। तो ये तमाम हमारे अदबी नशिश के आज हिस्सा रहे हैं और इंशाल्लाह इनके साथ में हमें एक तवील वक्त बिताना है। लेकिन आज हम जिनको सुनने के लिए बहुत ही बेचैन और बेकरार हैं और आँखों में इंतज़ार की शमा जला के हम, बकौल शायर के, आँखों में इंतज़ार की शमा जला के हम तस्वीर बन गए थे तेरे इंतज़ार में। तो इस शेर के साथ में अब मैं ज़्यादा ना लेते हुए जिनको सुनना है, मोहतरम जनाब सिद्दीक उमर साहब। उमर इनका तखल्लुस है और बहुत अच्छी म्यारी शायरी करते हैं और नौजवान उभरते हुए शायर हैं और अदबी घराना है माशाल्लाह। इनके वालिद साहब भी रिटायर टीचर रहे हैं। तो अब इनके कलाम से हम जो है महसूस होंगे। काजी कदीर साहब ने जिन अलकाब का इस्तेमाल किया, मैं उस लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। इससे पहले तो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों के दरमियान मैं अपना कलाम सुनाऊँ, बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। और एक गज़ल पर मैं ये फैसला कर लूँगा कि अगले 2-3 सुनाना है या एक पर ही ख़त्म करना है। ये मुशायरे की ये बात है मुशायरे की। उम्मीद रखता हूँ कि इस नाचीज़ के मिसरे अशार आपको पसंद आएंगे। एक गज़ल जो है वो रेख्ता पर भी जो है पसंद की गई और काफ़ी लोगों ने उसको जो है सराहा है। मतले का शेर के रहबर मिला ना हमको कोई रहनुमा मिला, रहबर मिला ना हमको कोई रहनुमा मिला, रहजन सिफत ही जो भी मिला हम नवा मिला। रहबर मिला ना हमको कोई रहनुमा मिला, रहजन सिफत ही जो भी मिला हम नवा मिला। सारी हालात की अक्कासी मैं इन मिसरों में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगला शेर देखिए कि हर शख्स बेहिसी ही का एक आईना मिला, हर शख्स बेहिसी ही का एक आईना मिला, हर रोज इस नगर में नया सानेहा मिला। हर शख्स बेहिसी ही का एक आईना मिला, हर रोज इस नगर में नया सानेहा मिला। सानेहा यानी हादसा, नगर शहर। अगला शेर देखिए, इस पर जो है मुझे बार बार पढ़ने के लिए कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ भी कहा जाएगा बिल्कुल जरूर कि तुम बेवफा हुए तो जमाना मिला तुम्हें, तुम बेवफा हुए तो जमाना मिला तुम्हें, हम बावफा हुए तो नया आर्जा मिला। आर्जा बीमारी। तुम बेवफा हुए तो जमाना मिला तुम्हें, हम बावफा हुए तो नया आर्जा मिला। फैशन में गर्क हैं वो तरक्की के नाम पर। देखिए, आपके फैशन को तरक्की का नाम देते हैं जबकि उसका तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। फैशन में गर्क हैं वो तरक्की के नाम पर, नामो नमूद को भी नया जाविया मिला। फैशन में गर्क हैं वो तरक्की के नाम पर, नामो नमूद को भी नया जाविया मिला। तो दोस्तों में ढूंढते हैं आप राब्ता। सवाल है एक बहुत बड़ा, दो दोस्तों में ढूंढते हैं आप राब्ता, दो भाइयों में हमको बड़ा फासला मिला। दो दोस्तों में ढूंढते हैं आप राब्ता, दो भाइयों में हमको बड़ा फासला मिला। माँ बाप ने तो बख्शी थी औलाद को खुशी। ये मौजूदा हालात के अक्सर ये देखने में आता है कि माँ बाप अपना खून पिलाते हैं और बच्चे जो है उनको उसका सिला दे देते हैं। वो क्या देते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार लोग आप हैं, कि माँ बाप ने तो बख्शी थी औलाद को खुशी, अब क्यों नहीं होने पे है हाशिया मिला। और मक्ते का शेर, आखिरी शेर, कि उसकी नवाजिशात उमर गौर तो करो, उसकी नवाजिशात उमर गौर तो करो, जिसने खुदा की मान लिया रास्ता मिला। उसकी नवाजिशात उमर गौर तो करो, जिसने खुदा की मान लिया रास्ता मिला। अब इजाजत हो तो कुछ एक और सुना दूं। कदीर सर को समर्पित करूंगा क्योंकि वही मेरे करीब में बैठे हैं और उन्हीं को मैं देता हूँ ये गजल। उन्हीं की नजर है आप सबके हवाले कि ये तू है मेरे पास
یا گلدان بہت ہیں. تصور کہیں اور ہے. یہ تو ہے میرے پاس، یہ گلدان بہت ہے. میں اپنے جو محبوب ہوتا ہے وہ کئی طرح کے محبوب ہوتا ہے. دوست بھی محبوب ہے کہ یہ تو ہے میرے پاس یا گلدان بہت ہیں، خوشبو سے تیری جاگتے ارمان بہت ہیں. کون سی خوشبو لگائے ہو؟ اگلے شعر میں جو ہے کلائمیٹ چینج کر دیا میں نے کہ میں اس کی ہر ایک بات کو سر آنکھوں پہ رکھوں، میں اس کی ہر ایک بات کو سر آنکھوں پہ رکھوں، اس شخص کے ناچیز پہ احسان بہت ہیں. کیا کیا نہ میں گنواؤں تیرے پاس میری جان، کیا کیا نہ میں گنواؤں تیرے پاس میری جان، برباد مجھے کرنے کے سامان بہت ہیں. یہ جو موجودہ حالات ہیں جی جس میں ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے جو پٹائی کر کے گھیر کے جو مارتے ہیں، موب لنچنگ وغیرہ، یہ اس کو سمرپت کہ انسان کے سائے کو ترس جاتا ہے انسان، انسان کے سائے کو ترس جاتا ہے انسان. اس شہر میں اب گھومتے حیوان بہت ہیں. انسان کے سائے کو ترس جاتا ہے انسان، اس شہر میں اب گھومتے حیوان بہت ہیں. اور آخری کا مقطع کا شعر کہ کیوں ان کو جلائے نہ بھلا آگ حسد کی، کیوں ان کو جلائے نہ بھلا آگ حسد کی، وہ میری ترقی سے پریشان بہت ہیں. کیوں ان کو جلائے نہ بھلا آگ حسد کی، وہ میری ترقی سے پریشان بہت ہیں. اکثر جو سامنا ٹیچر کا سامنا بچوں سے ہوتا ہے، تو میں نے ایک گیت جو ہے بچوں سے خطاب لکھا. پہلی کڑی دیکھیے کہ بچوں سے خطاب ہے. ایک اچھے انسان بنو تم، اونچی اپنی شان کرو تم، اونچی اپنی شان کرو تم. پیارے نبی کی بات کو سمجھو، پیارے نبی کی بات کو سمجھو، قرآنی آیات کو سمجھو، نادانوں کی بات کو چھوڑو، داناؤں کی بات کو سمجھو. ایک اچھے انسان بنو تم، اونچی اپنی شان کرو تم. اگلا بند کے کچھ بننے کا جذبہ بھی ہو، محنت بھی ہو، حربہ بھی ہو، آئینہ بھی ہو، چہرہ بھی ہو، دنیا بھی ہو، عقبہ بھی ہو. ایک اچھے انسان بنو تم، اونچی اپنی شان کرو تم. تیسرا بند دیکھیے کہ جذبہ مدد کا ہردم رکھنا. بچوں سے خطاب، بچوں کو مشورہ ہر بند میں دینے کی کوشش کیا ہوں کہ جذبہ مدد کا ہردم رکھنا، ذہن میں اچھی باتیں بھرنا، ناتا برے کاموں سے نہ رکھنا، دکھ جو آئے ہنس کر سہنا. ایک اچھے انسان بنو تم، اونچی اپنی شان کرو تم. اگلا بند ہے کہ 5 نمازیں دل سے پڑھنا، اللہ اللہ ہردم جپنا، تقوی کی سیڑھی پر چڑھنا، جنت کی جانب تم بڑھنا. ایک اچھے انسان بنو تم، اونچی اپنی شان کرو. اگلا بن کے حق پر چلنا حق ہی کہنا، حق پر چلنا حق ہی کہنا، سچی باتیں سچا گہنا، جذباتی رو میں مت بہنا، اچھا ہے قابو میں رہنا. ایک اچھے انسان بنو تم، اونچی اپنی شان کرو تم. وقت کی قیمت جو کرتا ہے، رب سے جہاں کے جو ڈرتا ہے، بھاگ کا وہ کرتا دھرتا ہے، دامن موتی سے بھرتا ہے. ایک اچھے انسان بنو تم، اونچی اپنی شان کرو تم. درد و الم سے کیا گھبرانا، ظلم و ستم سے کیا ڈر جانا، ہرگز اپنا سر نہ جھکانا، جیتنا بازی یا مر جانا. ایک اچھے انسان بنو تم، اونچی اپنی شان کرو تم. گھر کے اندر گھر کے باہر سیدھا رستہ چلنا بہتر، جس میں ہو اخلاص کا جوہر، بارش رحمت برسے اس پر. ایک اچھے انسان بنو تم، اونچی اپنی شان کرو تم. تخلص جو استعمال ہوا ہے آخری بند میں کہ بے شک وہ نادان بشر ہے، بے شک وہ نادان بشر ہے، رکھتا نہیں جو خود کی خبر ہے، سوئے نبی کب اس کی نظر ہے، بے مایا وہ شخص عمر ہے. بے شک وہ نادان بشر ہے، رکھتا نہیں جو خود کی خبر ہے، سوئے نبی کب اس کی نظر ہے، بے مایا وہ شخص عمر ہے. ایک اچھے انسان بنو تم، اونچی اپنی شان کرو تم. بہت بہت شکریہ پذیرائی کی، بہت بہت شکریہ سر. بہت اچھا تھے صدیق عمر صاحب، سید گھرانے سے ان کا تعلق ہے ماشاءاللہ، اور بہت ہی معیاری
कलाम पेश किया। मैं बस सिद्दीक साहब के तलुक से यही कहूँगा कि कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सुकूत, वाह कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश। तो मैं अब इस अदबी नसीज को थोड़ा सा मज़ाहिया रंग देने के लिए जनाब मज़हर सर साहब को वो आपकी खिदमत में कुछ हज़ल पेश करेंगे। तो उमर सर ने बहुत ही अच्छी अच्छी नसीहतें और संजीदा कलाम सुनाया। अब थोड़ा सा चटपटा कुछ हो जाए, मज़ाहिया। जी तो माशाल्लाह एक मैंने जैसे ही सर ने कहा कि अदबी नशस्त होगी तो मैंने बेअदबी के लिए कुछ चंद कलाम चुन कर लाए। जी, और ये बातें सिर्फ अल्फाज के लिए, हकीकत नहीं है इसमें। जी हाँ, बात जैसी भी हो बेगम की असर रखती है, बात जैसी भी हो बेगम की असर रखती है, क्योंकि मनवाने का वो खूब हुनर रखती है। ये तो तजुर्बा है, ये पक्का तजुर्बा है, ये तजुर्बा है। किससे मिलता हूँ, कहाँ आता कहाँ जाता हूँ। क्या बात है। अभी ये अपने जा रहे हैं कि कभी दारुल क़ज़ा में जा रहे हैं, कभी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मीटिंग में जा रहे हैं, कभी कहीं कभी जमीयतुल उलमा में जा रहे हैं। बोले किससे मिलता हूँ, कहाँ आता हूँ, कहाँ जाता हूँ, सुबह की शाम की पल पल की खबर रखती है। बहुत अच्छे। सुबह की शाम की पल पल की खबर रखती है। मेरे कपड़ों से बता देती है कि मैं किससे मिला। अक्सर खालिद सर की खुशबू आती है। जी। मेरे कपड़ों से बता देती है कि मैं किससे मिला। सूंघने का भी वो खास हुनर रखती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। सूंघने का भी स्मेलिंग पावर खास हुनर रखती है। नोट कितने हैं मेरी जेब में, सिक्के कितने, नोट कितने हैं मेरी जेब में, सिक्के कितने, एक्सरे जैसी वो बारीक नजर रखती है। एक्सरे जैसी वो बारीक नजर रखती है। और जी 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 माशाल्लाह, मेरी कलीग ने लंच आज मेरे साथ किया। क्या बात है। मेरे कलीग ने, पहले कलीग बोले सर आपने, मतलब पहले फीमेल बोले आपने, अभी आपने तकदीर और तारीफ आप लोग समझ जाइए। जी जी जी, मेरे कलीग ने लंच आज मेरे साथ किया, ऐसी बातों की भला कैसे खबर रखती है, ऐसी बातों की भला कैसे खबर रखती है। शक भी होता है कि बेगम है कि जासूस है, शक भी होता है कि बेगम है कि जासूस है। वो मेरी हर बात पे कुछ ऐसी नजर रखती है, मेरी हर बात पे कुछ ऐसी नजर रखती है। और देखिए ये सब के साथ बीतती है। हाँ, घर से वो मुझको निकालेगी, घर से वो मुझको निकालेगी या वो भागेगी मैके। घर से वो मुझको निकालेगी, फकत धमकी नहीं, हर घड़ी बांध के वो रख्त सफर रखती है। अरे वाह, हर घड़ी बांध के सफर रखती है। बात जैसी भी हो बेगम की असर रखती है, क्योंकि मनवाने का वो खूब हुनर रखती है। बहुत। जब सर अपने हज़ल पेश कर रहे थे, जवान थे वाकई, तो वाकई एक शेर मेरे जहन में आ गया सर के, इसको कि मुझको थकने नहीं देता जरूरत का पहाड़। सर के बिल्कुल शायने शान है। मुझको, हाँ, महराज फैजाबादी का ये शेर बहुत अच्छा है कि मुझको थकने नहीं देता जरूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। अल्लामा इकबाल के इस शेर के साथ मैं सैयद शरीफ साहब को दावत सुकून देता हूँ कि तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। सदर साहब की इजाजत से कि अर्ज किया है, अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, अत्तार हो रूमी हो और राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। मतलब ये कि दुनिया के अंदर इंसान कितनी ही तरक्की की मनाजिल तय कर ले, वो जब तक अपने रब के सामने रात में सजदा रेज नहीं होगा, नवाफिल के नहीं उठेगा, उसके हाथ में वो तरक्की नहीं आ सकती। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, नहीं तेरा नक्शमन कसर सुल्तानी के गुम्बद पर। और उसके आगे का मिसरा अल्लामा इकबाल ने कहा कि ऐ ताइरे लाओती उस रिस्क से मौत अच्छी, ऐ ताइरे लाओती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही।
जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। सदर जलसा की इजाज़त से एक गज़ल आपके सामने पेश है। सदर साहब की इजाज़त हो तो वो जितनी खुद नुमाई कर रहा है, आज के हालात में वो जितनी खुद नुमाई कर रहा है, खुद अपनी जग हंसाई कर रहा है, जग हंसाई कर रहा। जरा सा जोश क्या दरिया आया, जरा देखिए जरा सा जोश क्या दरिया में आया, जरा सा जोश क्या दरिया आया, समंदर की बुराई नजारा देख लो खुद गर्जियों का, नजारा देख लो खुद गर्जियों का, दगा भाई से भाई कर रहा है, भाई से भाई कर रहा है, बहुत अच्छी, हमारे दम पे मसनद पाने वाला, हमारे दम पे मसनद पाने वाला, हम से लब खुशाई से लब खुशाई कर रहा। हकीकतों पे यकी है गुमा की बात ना की, हकीकतों पे यकी है गुमा की बात ना की, जमी पे रह के कभी आसमां की बात ना की, जमी पे रह के कभी आसमां की बात ना की। जहान वाले तो बातें हमारी करते हैं, जहान वाले तो बातें हमारी करते हैं, एक हम है कि हमने जहाँ की बात ना की, हम है कि हमने जहाँ की बात ना की। हकीकतों पे यकी है गुमा की बात ना की, जमी पे रह के आसमां की बात ना की। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जिस वक्त शरीफ साहब जो अख्तर साहब की जो गजल सुना थे, उस वक्त मेरे जहन में एक जो आपने भाइयों का तस्करा किया, उस वक्त मेरे जहन में आ गया था कि मैं ये चाहता हूँ कि आंगन में ना दीवार उठे। आजकल जो जायदाद के ऊपर जो झगड़ा होता है, इस पर बहुत ही अच्छी अक्कासी है कि मैं ये चाहता हूँ कि आंगन में ना दीवार उठे, मेरे भाई मेरे हिस्से की दीवार तो रख ले, मेरे भाई मेरे हिस्से की जमीन तो रख ले। मैं ये चाहता हूँ कि आंगन में ना दीवार उठे, मैं ये चाहता हूँ कि आंगन में ना दीवार उठे, मेरे भाई मेरे हिस्से की जमीन तो रख ले। दीवार उठेंगी, दिलों के अंदर आपस में कदूरत आएगी, नफरतें आएंगी। इसलिए शायर ये कह रहा है कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जमीन तो रख ले, लेकिन आंगन में दीवार मत उठा। आंगन में दीवार उठेंगी, दूरियां बढ़ेंगी, नफरतें बढ़ेंगी, अदावतें बढ़ेंगी। और आज वही हो रहा है, भाई भाई का कत्ल कर रहा है ना, जायदाद के चक्कर में। तो बहुत सही अक्कासी आपने की। देखिए भाई, हमारे दरमियान में मूर्ति लहान कीर्ति महान, ये बहुत बड़ी शख्सियत है। कदीर साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारे सामने जरा पेश करें। बहुत अच्छी गजल है और मैं तर्ज में पढ़ने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अरे वाह वाह वाह। और आपने सुनी होंगी बारह माजिद देवबंदी साहब की ये गजल। जी जी जी। सामान तिजारत में ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, आंखों
में सजाने को ये कुरान नहीं है। आज के लोग जो है वो ताकों में कुरान को सजाने को जो है ना, वो समझते कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। तो हाँ, और मेहमान आते हैं तो हर कोई कहता है कि यार मेहमान से हर कोई दूर भागता है। तो माजिद नौबंदी साहब ने बहुत ही अच्छी इस शेर की रक्कासी की है। अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, तो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, हर दर पे झुके सरे मेरी शान नहीं है। और हमारे असलाफ जो है वाकई उन्होंने इसकी कुर्बानियाँ देखने गए, इसकी बहुत अच्छी काशी यहाँ पर माजिद साहब ने की है। हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं बनाए, हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं बनाए, जो हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। अब थोड़ा सा मैं माहौल को चेंज कर दूं, थोड़ा सा इश्किया शायरी की तरफ लेके आता हूँ माजिद साहब को ही। और ये सदर साहब की इजाज़त से, हमने इश्क की सबसे पहली मुश्किल को आसान किया, दिल खुद को दाना कहता था, दाना को नादान किया। हम भी कितने सादा दिल हैं, कितने भोले भाले, हम भी कितने सादा दिल हैं, कितने भोले भाले, हमने अपने दिल में अपने दुश्मन को मेहमान किया। और हंस के जला जो मुझ पे मिटा जो, वो परवाना मेरा है, हंस के जला जो मुझ पे मिटा जो, वो परवाना मेरा है। शम्मन ये लान किया पर सुबह के बाद वो मौजूद नहीं थे, फिर भी हमने बैठ के बातें की, शौके दीद में अक्सर हमने आंखों को हैरान किया। आमतौर पर जो अमीर लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि उसका कितना बोझ उतारा दर पर आकर साइल ने, और सभी ये सोच रहा है साइल पर एहसान किया, और सभी ये सोच रहा है साइल पर एहसान किया। नईम अख्तर साहब का शायद मैं कलाम आपको सुना रहा हूँ कि बहुत प्यारा है, पहले मैं आपने सुना भी होगा। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। ये पूरा शेर पर जो है फिर आता है कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। मुझी को मेरी शक्ल आज लग रही है अजनबी, मुझी को मेरी शक्ल आज लग रही है अजनबी, न जाने कौन मेरे घर के आईने बदल गया। मुझी को मेरी शक्ल आज लग रही है अजनबी, न जाने कौन मेरे घर के आईने बदल गया। और ये शेर मैं अपने पर ही बताऊं कि जरा सी देर के लिए जो आ गया मैं अब्र में, जरा सी देर के लिए जो आ गया मैं अब्र में, उधर ये शोर मच गया
کہ آفتاب ڈھل گیا یہ شور مچ گیا کہ آفتاب ڈھل گیا سلگ اٹھیں گے جانے کتنے دل حسد کی آگ سے اگر ہوا کے روبرو میرا چراغ جل گیا اگر ہوا کے روبرو میرا چراغ جل گیا. اور مکتے کا شعر ہے کہ نعیم ہجرتوں کی رت نے زور تو دیا بہت نہ باغ سے ہوا گئی نہ جھیل سے کنول گیا. جب کھانے کی بات چل رہی ہے تو اس میں تھوڑا سا ایک جوک بول دیتا میں. کیسی شادی کا ماحول رہتا, سب کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص میرے بازو میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا. انہوں نے شادی کے کھانے میں دال چاول کھانا شروع کر دیے. میں دیکھ کر حیران ہو گیا, میں کچھ بولا نہیں. پھر بعد میں آیا بادام کا حلوہ, تو بادام کا حلوہ کھایا بیچ میں. آخری میں پھر انہوں نے بریانی کھائے. کھانا وغیرہ ہونے کے بعد میں نے پوچھا بھائی آپ نے ایسا پہلے دال چاول کھائے, پھر بادام کا حلوہ کھائے, پھر اس کے بعد بریانی کھائے, ایسا کیوں کھایا آپ نے؟ تو بولے ایسا ہے نا کہ اگر کبھی کچھ گڑبڑ ہوئی تو اوپر سے بریانی نکل جائے گی, اگر نیچے سے گڑبڑ ہے تو دال چاول نکل جائے گی, سیف رہے گا بادام کا حلوہ. گورے گاؤں کے اسکول میں تھا میں سر. سامنے جو ہے مسجد, جمعہ کے دن کیا ہوتا تھا, وہ جمعہ کے امام صاحب جو تھے وہ بہت دھواں دھار تقریر کرتے تھے. لاسٹ میں بولتے تھے کہ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. سب لوگ دیکھتے تھے, یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے, جو کچھ بیاں ہوا یہ آغاز باب تھا, انشاءاللہ اگلے ہفتے. میرا اپوائنٹمنٹ کا واقعہ میں بتاؤں گا. 77-78 کی بات ہے. اس پیریڈ میں بھیونڈی میں رہتا ہوں. اس وقت کے کلرک بہت اچھے تھے بیچارے. بولے بھیونڈی سے آتا ہے, بولے ایسا کر تو اپنے آفس کا نمبر دے دے. بولے اس کو سیٹ کا نمبر دے دیا میں. بولے جب ضرورت رہیں گی نا میں بلا لوں. اتفاق سے اگست میں اس کا کال آیا, بولے اپنا آرڈر لے کر جاؤ. ایک گنجے لبے بستہ کھل جائے میرے دل کا, ایک گنجے لبے بستہ کھل جائے میرے دل کا, پھوٹے وہ محبت سے جو روح کو مہکائے. ہمارے قدیر سر جو ہے وہ ہمارے استاد بھی ہیں. بچپن جو ہمارا مومن نگر میں گزرا, پھر جب میں 5ویں کلاس میں آیا اسی وقت سر بھی آئے, تو 5ویں 6ٹھی اور 7ویں قدیر سر کے پاس پڑھا. تاریخ اور شہریت پڑھاتے تھے. جیسے کہ کتاب میں تو تاریخ جو دی ہوئی تھی وہ جیسے کہ آج ہے چل رہی ہے, بہت سی چیزوں کو حذف کر کے اپنی تاریخ بتا دی تھی. لیکن مجھے یاد ہے کہ سر جو ہے بڑی موٹی کتاب لے کر آتے تھے اور ہمیں اصل جو تاریخ تھی وہ پڑھاتے تھے. مطلب اسکول کے تو سلیبس پڑھاتے ہی تھے, اور جو حقیقی جو ہے اس سے بھی جو ہے ہم کو واشگاف کراتے تھے. مولانا امین صاحب سے بہت ہی ادباً گزارش کروں گا کچھ ایسی نصیحت آموز بات ہو جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں, جس سے ہمارے ایمان کی روح جو ہے وہ افزا ہو جائے, ایمان کے اندر حرارت پیدا ہو جائے. مولانا جو ہے وہ عالم بھی ہے ماشاءاللہ, فاضل بھی ہے, اور انشاءاللہ وہ اب آگے جو ہے کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کو کچھ نصیحت کریں گے انشاءاللہ. نبی نے فرمایا کہ علماء جو ہے ہاں یہ انبیاء کی میراث ہے, تو انہی کی رہبری اور دستگیری میں, علماء کرام کی رہبری اور دستگیری میں ہم کو اپنا سفر طے کرنا ہے. میرے درمیان خوش نصیب ہم لوگ کہ ہماری مجلس میں مولانا بھی موجود ہیں. اب آگے مولانا کے تاثرات ہم جانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھوٹی سی کارگزاری سنا دیتا ہوں. میں 91-92 میں مدرسے سے فارغ ہو کے آیا. جہاں میں نے تختی پڑھا ملاڑ میں, اسی مدرسے والوں نے مجھے فارغ ہوتے ہی وہاں اپوائنٹمنٹ کر لیا کہ آپ کو یہاں پڑھانا ہے. پڑھانے کے لیے بیٹھ گیا تو دیکھ رہا ہوں کہ جیسے اسکول کا ایگزام شروع ہوتا ہے پورا مکتب خالی, مطلب یونٹ کا ایگزام بھی شروع ہو جائے تو مکتب خالی. مطلب کیا جائے, تو میں نے ہمارے ایک ممتاز سر کر کے ہے ادھر ملاڑ میں, ان کو میں بلایا. میں نے بولا سر یہ کیا ہے, تو میرے کو بولے آپ کا اتنا اچھا جذبہ ہے تو آپ ایک کام کرو, آپ اسکول جوائن کر لو اور اسکول سے تعلیم دو. پھر اسی وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے دین کا کام اسکول کے ذریعے کرنا ہے. یہ میرے پاس آئے ویسٹرن والے اور بولے یہ جگہ جو ہے اس میں ہم کو اسکول بنانا ہے. میں ان کو بتایا کہ دیکھو یہ میرا ایک زندگی کا شوق ہے اور مجھے اسکول بنانا ہے. میں اتنے سال سے محنت کر رہا تھا, آج سے 40 دن پکڑ لو
40 दिन में उस जगह पे स्कूल कायम हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने 40 दिन में प्री प्राइमरी शुरू कर दी और माशाल्लाह आज 10 साल पूरे हो गए, तकरीबन 11 साल चल रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि पूरी इतनी मेहनत करते करते एक मकसद था दीनी मिजाज और दीनी नज़रिया और दीनी आइडियोलॉजी, उसमें मैं कामयाब नहीं हो पाया। बच्चों के अंदर एक नज़रिया डेवलप करने के लिए मकतब से भी बड़ी चीज़ जो है वो स्कूल है। इस्लामिक नज़रिए के साथ में हम सब की स्कूल कायम हो जाए। ये अदबी नशिस्त अटेंड करने का मेरा शायद पहला मौका है। मेरे यहाँ आने से पहले जब मैंने जिक्र किया अपनी एहलिया से कि भाई अदबी नशिस्त का इनकाद हो रहा है, क्या होता है ये अदबी नशिस्त, मैंने उनसे पूछा तो वो बहुत खुश हुई। कहने का अल्लाह का शुक्र है कि आपका साथ जो है बहुत अच्छे लोगों से हो रहा। और उन्होंने कहा कि नहीं आप खुशी से जाइए और ये बहुत अच्छी मजलिस रहेगी आपकी। और वैसे भी आप जो वीकली इज्तिमा करते हैं वहाँ पे हमारे EF का जो होता है बड़े लोगों की सोबत से और तालीम के ऊपर गौर व फिक्र करना और मुसलमानों के ख़ास तरीके से फ़िक्र का इजहार करना, कहने की ये बहुत अच्छी बातें हैं और इसमें कंस्ट्रक्टिव पहलू जो है वो नुमाया है। आपने कहा कि कुछ मैं अपनी ज़िंदगी कुछ कोई एक आध बात ऐसी याद दिलाऊं कि जो अच्छी हो, याद रहे आपको। तो मैं बताऊं कि स्कूल के ज़माने में ग़ालिबन मैं 9th में या 10th में था, तो उस वक्त में हमारे उस्तादों ने मुझे एक नात याद कराई थी। और वो नात मैंने जब पढ़ी तो पूरी यूपी का मतलब एक मुकाबला था इंटर स्कूल पूरी यूपी का। मेरा वतन शाहजहाँपुर है और मुकाबला था गोरखपुर में। तो हमारे स्कूल से भी हमारी टीम गई थी, उसमें 4-5 लड़के थे, मुकर्रिर थे, तकरीरी था और कुरान की तिलावत का था। उसमें नातिया कलाम पेश करने का मौका मुझे मिला। उसमें अल्लाह का शुक्र है कि पूरी यूपी में मुझे अव्वल मुकाम मिला। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत अच्छी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी। और उसके बाद में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से फिर मुझे दावत आई, फिर वो हमारी नात जो थी वहाँ से भी नशर। सुभान अल्लाह। तो मुझे एक शेर उस नंद का याद आ रहा है, तकरीबन अब समझ लीजिए ये बात कर रहा हूँ मैं सन 78 की। तो मुझे वो पूरी नात तो याद नहीं है, शायद उसका पहला मिसरा मुझे याद है जी। वो मैं आपको थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करता हूँ बहुत ज़माने के बाद। आए न ख्वाब में हुजूर ख्वाब सहर को क्या करूं। आए न ख्वाब में हुजूर ख्वाब सहर को क्या करूं। आँख लगी न रात भर ज़ौक़े नज़र क्या बहुत खूबसूरत। हालांकि मैंने खुद भी मुशाहिदा किया है कि इस किस्म की तकारीब में अगर मैं कहीं गया हूँ तो जाते से मजमा रुक जाता था जब मैं नात पेश करना शुरू किया। बहुत अच्छी आवाज़ है। बहरहाल आज का ये बहुत अच्छा रहा और ख़ास तरीके से मुझे इंस्पिरेशनल शेर जो है अशार जो ख़ास तरीके से हमारे सिद्दीक़ सर ने सुनाए हैं वो मुझे बहुत पसंद है, जो जिसमें इनकलाब की तरफ एक रुझान है और उसमें ये कि जो चीज़ें उन्होंने पेश की हैं वो वाकई दिल को खींचने वाली है। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग हमारे साथ में हैं और एक अच्छी टीम जो है हमारी बनी हुई है और आइंदा भी हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इसमें कुछ ना कुछ रास्ते अल्लाह ताला हमारे लिए पैदा करेगा, आसानियाँ पैदा करेगा और जिस मकसद के लिए हम लोग जमा हो रहे हैं, बैठ रहे हैं और वक्त दे रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें हमें भी कामयाब करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह इस मजलिस में जो बेअदबी हुई हो या किसी तरीक़े की कमी बेशी रह गई हो अल्लाह तुझे माफ़ फरमा और हम सबको उम्मत की और मिल्लत की खिदमत के लिए कबूल फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हम सब की इस EAF की कमेटी को अल्लाह इस्तिक़ामत अता फरमा, तरक्की अता फरमा और हमारी औलादों को भी
اے اللہ اس کام میں جڑنے اور آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل سے پیارے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما, اور ہمارے امین بھائی نے جو ہم سب کی خدمت کی ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما, اور تمام ٹیچر حضرات کو جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا, اے اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرما. اپنے فضل سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.